We'll start. Now, as we are discussing this, let us try to see what are the cookies and how they are there. So I went to the settings. I opened the Chrome browser, and in the Chrome browser, I went to settings. I went to the settings, and in the search settings, I typed cookies. COOKIES, cookies. So in the site settings, this cookies and site data. So ikkada undi. So I am accessing that. So ikkada allow sites to save and read cookies data, and then I can also see all cookies and site data. So these are all cookies in my system. For example, if I see this cookie, 1RXIO, then 33across.com. I have to remove these cookies. So these are all the sites which are storing cookies in my system, my web browser. These are all cookies. For example, this is storing 5 cookies. Now let me see, this is the content, name of the cookie, and this is the content, and this is domain. I told you domain, no? Domain and path, and created on 20th April 2020, and expires Sunday 90, అంటే 3 months, maybe April, May, June, July, 4 months అన్నమాట. సో ఇట్లా ప్రతి దానికి ఆ కుకీస్ అన్నీ కూడా ఇగో ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ టు స్ట్రిక్ట్, క్రియేటెడ్ అండ్ ఎక్స్పైర్స్, డొమైన్ పాత్, ఇవి కుకీస్ అన్నమాట. కుకీ ఈజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్. Cookie is a text file. So hope you understood what is cookie. So now let us come to the NetBeans part. Let us see some servlets, 2 or 3 servlets today as time permits. So NetBeans is very, very useful. NetBeans is very, very useful IDE, integrated development environment, which almost all it will do everything for us. It will almost all do everything for us. మనకు చాలా అంటే మొన్న మీకు నేను ఓన్గా క్రియేట్ చేయడం చెప్పాను కదా, అవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ డూ ఇట్ సెల్ఫ్. సో నౌ let us see one servlet. Let us see servlet 2 which I have created. Now if you see this servlet 2, there are cursor కనపడుతుందా? So there is meta-in folder, web-in folder, there is web.xml, and there is index.xml and request.html. So by default ఏమైందంటే index.html తీసుకుంటుంది. So I am removing this file, and by default then I will make it as index. Okay. Now first see this HTML file. ikkada see this HTML file. What I have done is దీనికంటే ముందు CSV లోకి వెళ్దాము. So this let us see this CSV.
సో ఇక్కడ సిఎస్సిలో సింపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ రాశాను. హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ టైట్ బాడీ. ఇక్కడ ఏం రాశాను, సింపుల్గా ఒక లింక్ రాశాను. లింక్లో ఏం పేరు పెట్టాను, ఏబిసి. ఇదేంటిది, సర్వ్లెట్ నేమ్ కాదు, ఇదేంటంటే సర్వ్లెట్ యూఆర్ఎల్ మ్యాపింగ్. ఇక్కడ వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో /abc ఉందే, ఇది అక్కడ ఇచ్చా అనమాట. సో దాంతో ఈ సర్వ్లెట్. సో ఈ సర్వ్లెట్ పేరేంటి, సిఎస్సి సర్వ్లెట్. క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, మై సర్వ్లెట్. అంటే మీరు ఇక్కడ సోర్స్ ప్యాకేజెస్లో చూస్తే మై సర్వ్లెట్ జావా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను 3 ఫైల్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ది జావా ఫైల్, ఇది సర్వ్లెట్ అనమాట. ఏం రాసాం, ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సర్వీస్ మెథడ్. సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ త్రోస్ సర్వ్లెట్ ఎక్సెప్షన్, ఐఓ ఎక్సెప్షన్, రెస్పాన్స్. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అన్నాగా రెస్పాన్స్ డాట్ సెట్ కంటెంట్ టైప్ టెక్స్ట్ ఆర్ హెచ్టిఎంఎల్ character set, then print writer out is equal to response dot get writer. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ హ్యాండిల్ తోటి we will type అనమాట. ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ హెడ్ సర్వ్లెట్ మై సర్వ్లెట్ హెడ్ బాడీ జాన్స్ మై సర్వ్లెట్ అట్ గెట్ కాంటెక్స్ట్ పాత్. కాంటెక్స్ట్ పాత్ అంటే సర్వ్లెట్ నేమ్ పాతే ఉంటుంది. సో ఇది జావా ఫైల్, ఇది వెబ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్, ఇది ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్. So now I am running the project. Here there is a, I have selected the project CSC and I have an option here to run the project. సో ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు కింద లాగ్స్ లో అపాచీ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ నెట్ బీన్స్ లో గ్లాస్ ఫిష్ వస్తుంది, బట్ ఐ రిమూవ్డ్ దట్ గ్లాస్ ఫిష్ and I'm using Apache Tomcat. I integrated Apache Tomcat with that NetBeans IDE. So ikkada Tomcat ki username password untadi. Loop 23 No, Psalm 23. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను, క్లిక్ హియర్ ఫర్ సర్వ్లెట్ అని. సో ఏమవుతుంది, జాన్స్ మై సర్వ్లెట్ అట్ /CSC. సో మీరు ఇక్కడ పైన యూఆర్ఎల్ చూస్తే ఏబిసి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ ద రన్నింగ్ ఆఫ్ ఏ సర్వ్లెట్. సో వాట్ యు డూ నౌ ఈస్, ఫర్ యువర్ క్లారిటీ, ఏదో ఉట్టిగా చూసి అట్లా కాకుండా, ఫస్ట్ రైట్ request dot index dot html file. I will type it in our notepad plus plus. So this is the Java file, in other words servlet file. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్, రెస్పాన్స్ డాట్ సెట్ కంటెంట్ టైప్ టెక్స్ట్ /HTML, క్యారెట్ అనే ఆప్షనల్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రింట్ రైటర్ అవుట్ రెస్పాన్స్ డాట్ గెట్ రైటర్.
So in the tomorrow's class, we will see one more servlet. అంటే ఒక HTML ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఆ ఫామ్ లో డేటా సబ్మిట్ చేస్తే సర్వ్లెట్ ఆ ఫామ్ డేటా తీసుకొని బాబు మీరు సబ్మిట్ చేసింది ఈ డేటా అని మనకు చూపించాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ సర్వ్లెట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్. దెన్ వీ విల్ సీ హౌ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. విత్ దట్ విల్ క్లోజ్ ద సర్వ్లెట్. ఒకసారి సర్వ్లెట్స్ అర్థమైందంటే జిఎస్పి విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ. ఎందుకంటే సర్వ్లెట్స్ డిఫికల్ట్ అనే జిఎస్పిని తీసుకొచ్చారు. సో మీటింగ్ అయిపోతుంది, 2 minutes ఉంది, 3 minutes ఉంది. మీరు రాశారు అంటే ఐ విల్ ఎండ్ ద మీటింగ్. కాళ్ళ దగ్గర బైబిల్ తీయాలని జస్ట్ వరకు. చూడు ఎవరు దెబ్బలు పడతాయి. అయిందమ్మా? ఓకే, మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. టేక్ కేర్, విల్ సీ టుమారో. సార్ రాయలేదు సార్. మీరు వచ్చి తగ్గిపోతారని వాళ్ళు అంటున్నారు. లేవలే చార్మినార్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ రాయండి.